مما رزقهم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونتموا من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. ہماری سکینہ دہائی ہے بابا، دہائی ہے بابا، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، ستمگر میری بالیاں کھینچتے ہیں، شبیہ ایمان کا صلوات اللہ محمد وآل محمد. ایک مرتبہ سورہ الحمد، ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر کے اپنے تمام مظلومین اور جن کے لیے مجلس برپا کی گئی ہے اور وہ حضرات کی رعایت کرتے ہیں اور ایسے حضرات جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں آتا. اللهم صل على محمد وآل محمد. ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ نعم المولا ونعم النصير. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین خیر المبشرین والمنذرین الملقب بالآقا والیاسین النبي المقيد والرسول المصدق والمحمود لا حمال بالخاص محمد. اللهم صل على محمد وعلى وليه ووصيه ووزيره وامينه وخيره واشرف العترته وذريته وباب الحكمه وناطق الرجال سيد الوصيين امير المؤمنين علي بن ابي طالب. اللهم صل يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. أما بعد قال المعصوم من مات على حب آل محمد مات شهيدا سعيدا. آئیے پہلے اپنی سورہ کی سخن کا آغاز کریں. اپنی صبح کو اس روحانی موسم سے دلالیں کہ منجی عالم منجی بشریت امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں. اس کو بعد کو شرائع لاتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلى میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، میرے چھوٹے اور جوان بھائی، خدا کے ممنون اور مشکور ہیں خداوند عالم نے بالآخر یہ فیض مجھ کو دیا کہ اس جگہ پر آ سکوں، اور ایک خوشی جو مجھ کو اس تو سب سے بڑی خوشی یہ ہے کہ اس وقت میرے درمیان میرے بچپن کے دو دوست ہیں جو ہم لوگ ساتھ میں رہے، ساتھ میں پڑھے، پھر بچھڑ گئے، اور ایک عرصے کے بعد ہماری ملاقات ہوئی. ایک مولانا علی اکبر صاحب قبلہ، دوسرے مولانا احمد رضا صاحب قبلہ. کہ بچپن میں ہم لوگ ساتھ میں رہے، لکھنؤ میں پڑھے، اور اس کے بعد کچھ عرصے تک نکل گئے، پھر ملے، پھر بچھڑے، اور کافی عرصے بعد ایران میں میری تقریباً ان سے شاید 15 سال بعد ملاقات ہوئی تھی. وہ سما میرے لیے عجیب سما تھا کہ بچپن کا بچھڑا ہوا ساتھی مجھے ملا تھا، اور اس کے بعد پھر اب ملاقات ہوئی کہ مولا نے اشارہ کیا، اور اس پر مولا نے آدھے سے پہلے بیت کے چاہنے والوں سے ملاقات کروائی. ممنون اور مشکور ہوں اس معمول کا. مل کر سلوات دیں آپ. بہت ہی مشہور معروف حدیث کہ جو شخص بھی مر جائے محبت اہل بیت میں، اہل بیت کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں، اس کی موت مغفرت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت بخشی ہوئی موت ہوتی ہے. یہ سب چیز اپنی جگہ پر صحیح، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر معصوم نے ارشاد فرمایا کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ. کہ جو شخص بھی مر جائے، بڑی حدیث، کہ جو شخص بھی مر جائے اہل بیت کی محبت میں تو اس کی موت بخشی ہوئی موت ہے، شہادت کی موت ہے، مغفور ہے، مرحوم ہے، مشکور ہے. لیکن اسی کے بعد دوسری حدیث کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ. کہ جو شخص بھی، کوئی بھی ہو، موسیٰ عیسیٰ کوئی بھی ہو، یعنی نام لینا کچھ نہیں، کہ کوئی بھی ہو، جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے امام کو نہ پہچانتا ہو، اور وہ اس دنیا فانی سے
دنیا بقا کی طرف کوچ کر جائے، وہاں پہنچ جائے اور اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا نہ ہو تو اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے۔ تو یہاں پر میرے بچوں کے اور میرے بزرگوں کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ جہالت کی موت، جاہل مر گیا۔ ذرا علماء حضرات، مفکرین حضرات موجود ہیں، اصلاح کریں گے میری، کہ جو شخص بھی مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا ہو، تو اس کی موت جہالت کی موت، یعنی وہ کچھ نہیں جانتا اور مر گیا۔ تو یہاں پہ ایک اشکال جو ہمارے ذہن میں وہ اٹھے گا کہ مولانا قبلہ، یہ جاہل مرنا کوئی ہمارے لیے آواز چیز تو نہیں ہے۔ دنیا میں کتنے جاہل مرتے ہیں، ان میں سے ایک ہم بھی صحیح۔ دنیا میں کتنے جاہل مرتے ہیں، ان میں سے ہم بھی صحیح۔ کتنے جاہل رسول کے زمانے میں بڑے، رسول کے پاس بیٹھے رہے، مر گئے، نہیں پہچانے، وہ مرے، اب اس زمانے میں ہم مر جا رہے ہیں، تو کیا فرق ہے؟ یعنی ہم بھی جاہل مر جائیں، لیکن جاہل کا جو ایک ہم معنی لیتے ہیں، اصطلاحی معنی لیتے ہیں، عرفی معنی، جو عرف عام میں، جو اصطلاح میں لوگوں کی زبان پر جو رہتا ہے، جاہل یعنی ان پڑھا، کچھ پڑھا نہ ہو، کچھ نہ جانتا ہو، یعنی جو مر گیا کچھ بغیر جانے ہوئے مر گیا۔ تو اس مرنے میں کوئی قباحت بھی نہیں، دنیا میں کتنے جاہل مرتے ہیں روز۔ تو عزیزو، اگر آپ ڈکشنری کی طرف مراجعہ کریں، لغت اگر آپ اٹھائیں، تو لغت کی طرف جب آپ مراجعہ کریں گے تو جاہل کے چند معنی ملیں گے آپ کو۔ جاہل بمعنی کافر، جاہل بمعنی مشرک، جاہل بمعنی منافق۔ تو اب معلوم ہوا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ جاہلیہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ کافرہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ مشرکہ، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقط مات میتۃ منافقہ۔ کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے، اس کی موت شرک کی موت ہوتی ہے، اس کی موت منافقت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہ وہی تین چیزیں ہیں کہ جس کو بار 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 قرآن بھی کہہ رہا ہے کہ خداوند عالم بھی لعنت کر رہا ہے کہ خدا کی لعنت ہو کافر پر، خدا کی لعنت ہو مشرک پر، خدا کی لعنت ہو منافق پر۔ اگر قرآن ان تینوں پر لعنت بھیجے تو ہم کو لعنت بھیجنے میں کون سی قباحت؟ پھر کے سلوات لیکن میں آپ کے ذہنوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں اپنے پڑھنے کا ذمہ دار ہوں۔ قرآن نے کہا ان تینوں پر لعنت، کافر، مشرک، منافق۔ اور ان تینوں میں سب سے خطرناک چیز جو ہے وہ سب سے چھوٹے میں آئی، یعنی کون؟ منافق۔ سب سے چھوٹے یعنی منافق۔ منافق کے لیے کہا یہ گیا ہے کہ دیکھو، جب بھی کسی سے ملو صدق دل سے ملو، صاف قلب کر کے ملو، اور مثل آئینے کے رہو، مثل آئینے کے رہو۔ اب وہ آئینہ نہ سوچ لیے جو آپ کے گھر میں جس کو آپ روز دیکھتے ہیں، اپنے چہرے کو صحیح کرتے ہیں، اپنے بالوں کو صحیح کرتے ہیں، اس لیے اس آئینے میں بھی منافقت پائی جا رہی، سامنے ہے پشت سے وہ ڈھکا ہوا ہے۔ آئینے کی مثال وہ دی گئی ہے، ایسا شیشہ ہو کہ ادھر سے جو دیکھو ادھر سے بھی وہی دکھائی دے۔ ایک سلوات ہے محمد، ایک اور سلوات ہے محمد، کہ جو شخص بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور وہ شخص مر جائے، دنیا سے چلا جائے، اس کی موت جہالت کی موت ہوتی ہے، اس کی موت کفر کی موت ہوتی ہے، اس کی موت شرک کی موت ہوتی ہے، اس کی موت نفاق کی موت ہوتی ہے۔ یہ بہت بری بیماری ہے، یہ تینوں بیماریاں بہت بری بیماری ہے۔ لیکن اسی کے مد مقابل دو تین بیماریاں اور ہیں جو ہم میں اور آپ میں بھی، اور لیکن یہ جو ہے بیماریاں جو ہوتی ہیں جب لگ جائیں تو ان کو چھڑانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔
اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھ لی، اپنے زمانے کے امام کو اگر پہچان لیا تو کبھی بھی کسی جگہ پر بھی آپ خسارت میں نہ رہیں گے۔ پر موضوع بہت خوش کا ہے، لیکن آپ کی توجہ کا میں تعریف کروں گا کہ آپ غور سے سنیں، شاید اگر ایک ذرہ میری طرف سے کچھ پہنچ جائے تو وہ میرے نجات کے لیے کافی ہوگا۔ یعنی اگر معرفت امام اگر ہو گئی تو انسان کامیابی کی منزل تک پہنچ جائے گا۔ اور وہی معصومین فرما رہے کہ دیکھو ہماری زندگیوں کی طرف تم دیکھو، ہماری زندگیوں کو دیکھو، پرکھو کہ ہم نے کیا کیا، ہمارے ہر کریکٹر کو دیکھو، ہم باپ بھی تھے، ہم بیٹے بھی تھے، اور بھی ہماری زندگیاں دیکھو۔ معصومین فرما رہے ہماری ساری زندگی کو دیکھو، اگر ہمارے چاہنے والے ہو، اگر ہمارے ماننے والے ہو، اگر ہمارے سنت پر چلنے والے ہو، اگر ہمارے سیرت پر عمل کرنے والے ہو، اور اگر حضور حضور کرنے والے ہو، کالی کملی کے ماننے والے ہو، تو ان کی سیرت پر عمل کرو۔ صلوات علی محمد و آل محمد۔ اگر ان کی سیرت پر عمل نہ کیا گیا تو دنیا بھی نرک بنے گی، وہاں تو نرک منتظر ہی ہے ہماری۔ یہ دنیا بھی جہنم بنائیں گے اور وہاں جہنم تو انتظار ہی کر رہی ہے اگر معرفت نہ ہوئی۔ عزیزوں، اگر معرفت نہ ہوئی تو دیکھیں کیسے کیسے چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر کیسے کیسے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ذرا ذرا سی باتوں پہ تو برتن ذرا سے کھن کے آپس سے نکلنا شروع ہو گئے۔ اگر معرفت نہ ہو معصومین کی، اگر معرفت نہ ہو شہزادی کونین کی، اگر معرفت نہ ہو ثانیہ زہرا جناب زینب سلام اللہ علیہ، تو زندگیوں میں کیسے اختلافات ہوتے ہیں، زندگیاں کیسے سلجھی ہوئی الجھی ہوئی گتھیوں کے مانند ہو جاتی ہیں۔ لیکن اگر ان کی معرفت پیدا ہو جائے تو یہ الجھی ہوئی گتھیاں ان کو آپ سلجھا سکتے ہیں۔ میرے ایک دوست اپنے بچوں کے لیے، اپنے جوان بھائیوں کے لیے دیکھیں، اگر معرفت نہ ہو اور اگر واقعاً ان کی سیرت کو نہ دیکھی جائے، ان کی زندگی کو نہ دیکھا جائے، اور انہیں صحیح سے اگر ہم اپنی اولاد کی تربیت نہ کریں اور صحیح سے نہ بتایا جائے تو کیا کیا مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ اس مجلس میں نے کہا تھا انشاءاللہ اسی سے تھوڑا سا ربط دے کر اور اپنے اصل مقصد کی طرف۔ میرے ایک دوست، بہت ہی اچھے دوست، میرے قریبی دوست، شہر گجرات میں وہ نماز پڑھایا کرتے تھے۔ ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، میں نے کہا کیا حال ہے قبلہ، کیسی گزر رہی آپ اس جگہ پر ہیں؟ کہنے بہت اچھی گزر رہی، لیکن کبھی کبھی بادل آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ہوائیں اڑا لے جاتی ہیں۔ میں نے کہا خیر، کہا کہ میں آپ کو ایک عجب قضیہ بتاؤں۔ وہ قضیہ اس طریقے سے پیش آیا کہ میں جس مسجد میں نماز پڑھا، دیکھے اگر اہل بیت کی زندگیوں پر ہم نگاہ نہ کریں، اس کو ذہن میں رکھیے گا، اگر اہل بیت کی زندگیوں پر ہم نگاہ نہ کریں اور معرفت ان کی اگر نہ ہو تو زندگیاں برباد ہو جاتی ہیں، زندگیاں بیکار ہو جاتی ہیں۔ کہنے لگے کہ میں اس جگہ پر نماز پڑھانے گیا اور کافی عرصے تک میں رہا، اور رہنے کے بعد ایک میرے بہت ہی خاص میرے ساتھ رہنے والے کہ جب بھی میں گھر سے آؤں اس کو مسجد تک لے جا کر چھوڑے، مسجد سے پلٹ کر میرے گھر تک لے جا کر چھوڑے، بہت ہی میرے چاہنے والے مخلص میرے بن گئے اور کافی عرصے میرے ساتھ رہے۔ اول وقت مسجد میں موجود، اذان مقامت، سارے فرائض، ہر جگہ قبلہ حضور جناب میرے ساتھ ساتھ۔ وقت گزرتا گیا، ایک دن انہوں نے کہا قبلہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، آپ سے ایک التجا ہے، آپ سے ایک التماس ہے، کچھ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہنا چاہتا ہوں قبلہ میرے صاحبزادی جوان ہو چکی ہیں اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے صاحبزادی کا ہاتھ پیلا کر دوں۔ تو میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے یہ۔ خداوند عالم تمام بچیوں کو، تمام ہماری بہنوں کو توفیق دیں کہ انشاءاللہ وہ اپنے اپنے گھر کی ہو جائے۔ میں نے کہا تو بہت اچھی بات ہے۔ کہا کہ مشکل یہ ہے کہ میرے پاس چند رشتے آئے۔ میں نے کہا تو رشتے دیکھے، کہا اس میں سے آپ انتخاب
कर लिए, इसमें से चॉइस कर लिए, चुन लीजिए आप। तो मैंने कहा बहरहाल ये बात तो मैं अपनी गर्दन पे ना लूंगा, आपने तहकीक की होगी, आपने पूछा होगा और आपने जांच की होगी और उसके बाद आपने ये रिश्ते चंद जो आए हैं उनमें से चंदीदा में से चुना होगा आपने। मैंने कहा ऐसा ही आप इनमें से चुन लीजिए और कहा किबला इसमें से चुनने के बाद एक आप इस्तिखारा कर दीजिए। तो मैंने कहा ठीक है, आप इसमें से जो मुझे नाम दे दें मैं उसका इस्तिखारा करता है। उन्होंने एक नाम निकाला और उसके बाद उन्होंने तस्वीर उठाई, उठाने के बाद कहा कि माशाअल्लाह ये तो बहुत अच्छा इस्तिखारा आया, बहुत अच्छा इस्तिखारा आया है, आप अपनी साहबजादी को यहाँ भेज दीजिए, ऐश करेगी, चैन करेगी, बहुत अच्छा इस्तिखारा है, मसलहत खुदा है इसमें। वो भी खुशहाल हो गए, शादी हो गई। शादी होने के बाद अब रोज जो मेरी खिदमत करते थे और बढ़ के खिदमत करने लगे। अब रोज वो आकर मुझे खटखटाया करते थे और पहले से मुंतजिर है कि किबला निकले, आकर मेरे दरवाजे पर खड़े रहते। मैंने कहा खैर तो है, बहुत खुशहाल है माशाअल्लाह, बहुत खुश है, क्या बात है। कहे किबला आपने तो कमाल कर दिया, ऐसा इस्तिखारा आपने देखा है। मैंने कहा क्यों खैर? अरे किबला मेरी लड़की ऐश कर रही है, 10 बजे तक सोती है, 10 बजे तक सोती है और जब सोकर उठती है तो मेरे दामाद बगल में हाथ दबाते हैं और लेकर निकल जाते हैं उसको टहलने के लिए, शॉपिंग करने के लिए। जब वहां से पलट कर आते हैं सास ससुर खाना बनाकर रखे रहते हैं, दोनों खाते हैं, खा के फिर निकल जाते हैं टहलने। ऐश कर रही किबला, किसी सफेद और सियाह में उसको हाथ नहीं लगाना पड़ता, न बर्तन धोती है, न झाड़ू लगाती है, न बिस्तर लगाती है, कुछ नहीं करना पड़ता। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए खुदा का शुक्र है कि खुदाया तुम्हें ऐसा रिश्ता दे तो दिया, मेरा इस्तिखारा काम आ गया, इज्जत रख ली तुमने। वक्त गुजरता गया, दुनिया मजराए आखिरत, मौला अमीरुल मोमिनीन का फरमान, दुनिया कि जैसे उस दिन भी मैंने कहा था कि जो बोओगे वही काटोगे। गेहूं बोड़ के धान नहीं काटा जाता है, जो बोएंगे वही काटेंगे, जैसी करनी वैसी भरनी। वक्त गुजरता गया, अब साहिबजादे भी जमा हो गए। देखिए अगर मारफत ना हो मासूमीन की, साहिबजादे भी जमा हो चुके हैं। आने के बाद कहने किबला आपने तो बड़ा कमाल कर दिया, जो चंद वक्त पहले आपने इस्तिखारा देखा था, मैं बहुत खुशहाल, मेरे घर वाले खुशहाल और सब आपको दुआएं देते हैं। किबला एक खबर कार्य खैर हो अंजाम दे दीजिए। मैंने कहा खैर क्या है बताएं। तो कहा ये चंद रिश्ते आए हैं और मैं ये चाहता हूँ कि अपने साहिबजादे की शादी कर दूं और एक बहू ले आऊं, अपने घर एक नूर ले आऊं। तो मैंने कहा ठीक है। में देखिए ये कुछ नाम है और मैंने तहकीक कर ली है, आप इसमें से नाम चुन लीजिए। मैंने कहा बहरहाल ये भी ये जो आपकी जिम्मेदारी जो आपने सोचा था, जो समझा था, ये भी आप ही जो इसमें से उठा के दे दीजिए, मैं उसका इस्तिखारा दे देता हूँ। बहरहाल नाम उठाया गया, नाम लिया गया, किबला ने तस्वीर उठाई, इस्तिखारा देखा, देखने के बाद कहा बहुत ही अच्छा आया है, बहुत ही अच्छा आया है इस्तिखारा, जल्दी से अपने साहिबजादे की शादी करके बहू ले आएंगे। शादी हो गई। किबला कहते मैं भी गया, दावत नोश की, जाकर वक्त गुजरता गया। मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला, मुझ पर जानिसार करने वाला, हर रोज सुबह मुझको जगाने वाला किबला अगर कभी थक कर सो गए पढ़ते पढ़ते और किबला की आंख न खुली तो भी दरवाजा, किबला नमाज का टाइम हो गया, चलिए। शादी हो गई, बहू घर पे आ गई, 1 हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा। अब वही मेरे मुरीद, वही मेरे पीर, वही मेरे चाहने वाले कि जो रोज डेली मुझे मेरे घर से मस्जिद तक पहुंचाया करते थे, अब मैं धीरे धीरे देख रहा हूं कि उन्होंने यहां मुझे छोड़ दिया है, मस्जिद में मिल जाते हैं। घर आना छोड़ दिया है, मस्जिद में मिल जाते हैं। और वक्त गुजरता रहा, रोज वही अकामत भी कहा करते थे, आपके लिए नहीं करते, सलवात
मस्जिद तक ले जाते थे, उन्होंने आना छोड़ दिया। अब मुझे मुसल्ले पर नजर आते हैं और अकामत कह दिया करते हैं। अकामत कहने के बाद लेकिन जल्दी जल्दी नमाज खत्म करके घर की तरफ भागते हैं। अब मुझे घर भी उन्हें छोड़ना छोड़ दिया और वक्त गुजरता गया। अब हम इन बैठकर इंतजार कर रहे हैं, अब अकामत कही जाए तब नमाज शुरू की जाए। भागते हुए भागते कांपते चले आए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। बहरहाल नमाज हो गई। अब ये नौबत आ गई कि वही साहब अकामत और पीछे गई। अब नौबत क्या आ गई कि जब मैं रकात अव्वल में रहता हूं तो या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, नमाज यहां से शुरू होने लगी और वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया। दूसरे रकात में पहुंचने लगे और वक्त गुजरा। नौबत यह है कि मैं निकल रहा हूं, वो कज़ा पढ़ना है। वक्त गुजरता गया और वक्त गुजरता गया। अब नौबत ये आ गई जो मुझे सलाम कर लिया करते थे, मुंह फेर लेते और वक्त गुजरता गया। अच्छा, मेरे दिल में बेचैनी, मेरा इतना चाहने वाला, मेरा इतना मानने वाला, अरे ये क्या हो गया, ये कैसे पासा पलट गया। अब मुझे भी बर्दाश्त न हुआ। मैंने कहा चलो कुछ दिन और सब्र करो, शायद हो सकता है कोई बात होगी, मेरी कोई बात बुरी लग गई है इनको कि जिसकी वजह से ये मुझे नजरअंदाज कर रहे हैं। अब नौबत ये आ गई कि मैं अगर उनके महल्ले से निकलता हूं, देख रहा मैं सामने आ रहा तो रास्ता बदल देती हूँ। मैंने ज़ोहरैन में एक जन का हाथ पकड़ लिया, नमाज के बाद हाथ पकड़ कर उनको रोका और किनारे ले आया, सलाम किया, पहले गले से लगाया, वो धक्का दे रहे, मैं लगा रहा हूँ, वो धक्का दे रहे हैं, गले से लगा रहा हूँ। अब जब गले से लगा लिया, मैंने क्या बात हो गई, कौन सी मुझसे खता हो गई, भाई मैं मासूम तो नहीं हूँ, जायज़ खता हूँ, खता हो गई हो, माफ कर दो भाई, मुझे हुआ क्या, क्या किबला कैसा इस्तिखारा देख दिया आपने, बहु ये 10 बजे तक बारिश होती है, क्या किबला आपने क्या कर दिया, ये कौन सा इस्तिखारा आपने देखा है, ये बहू घर में आई है, ये आफत आ गई है, सुबह उठकर चाय बनाओ, बिस्तर सही करो, खाना पकाओ, बर्तन धो, झाड़ू लगाओ, घर का सारा काम मैं करता हूँ। मैं भी एक मरतबा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर मैंने कहा कि अगर कल तुमने जब वो आपकी साहबजादी आपके घर पर आई थी और आकर अपनी खूबियां बयान कर रही थी कि मैं 10 बजे तक सोती हूँ, मैं टहला करती हूँ, घर में मुझे झाड़ू नहीं लगाना होती, घर में मुझे बर्तन नहीं धोने होते, कोई काम मुझे नहीं करना होता, सब कुछ मेरे सास और ससुर करते हैं। अगर वहीं पर आपने अपनी लड़की को रोक दिया होता तो आज ये दिन देखना नसीब ना होते। अगर उसी जगह पर आपने नसीहत कर दी होती तो आज ये दिन देखना नसीब न होते। अगर आज आपने अहले बैत मासूमीन की रवायात पर दिक्कत की होती, अहले बैत के रास्ते पर चले होते, ज़बानी लक़लक़े ज़बानी दीन को न माना होता, ज़बान और कल्ब के साथ अगर दीन को माना होता तो कभी ये मुश्किल पेश ना आती। देखें, इस्लाम ने कहा है अल-अब वल-उम सलासा। देखें, दुनिया में 3 माँ बाप है, एक माँ बाप जो बच्चे को दुनिया में लाते हैं, एक माँ बाप जो सास और ससुर होते हैं, एक माँ और बाप जो बच्चे को तालीम देते हैं। और इनके लिए मासूमीन ने कहा कि ये तीनों के रुतबे एक जैसे हैं। अब जब ये आपकी लड़की उस घर गई थी, दुनिया मज़राए आखिरत, दुनिया मज़राए आखिरत, जो करोगे वही भरोगे। अब ये जब आपके साहिबजादी गई थी, अगर ये माँ और बाप, भाई और बहन वहां पर खड़े होकर जब ये रुखसत हो रही थी, वहां पर कह देते देखो मेरी बेटी, मेरी लाडली, मेरे जिगर के टुकड़े, अब तुम उस घर में जा रही हो, वो घर आज से तुम्हारा घर, उस घर के माँ बाप तुम्हारे माँ बाप, उस घर के भाई बहन तुम्हारे भाई बहन। देखो अब यहाँ कुछ नहीं है, सब कुछ वही है। तो अजीजों, ये मुश्किल कहीं पेश ना आती, लेकिन जिन्होंने भी अहले बैत के बताए हुए, अहले बैत के कहे हुए फरमुदात पर अमल न किया,
खसरत दुनिया वाला आखिरा, दुनिया में तो घाटे में है ही है, वहां भी घाटे में रहेंगे। अजीजों, मेरे बुजुर्गों, अगर हम चाहते हैं वाकईन मार्फत पैदा करें तो आए मार्फत पैदा करें, शहजादी कौनैन के दर पर चले, जो माँ भी है, बेटी भी है और बीवी भी है, तीनों किरदार इस जगह मिलेंगे। अगर हम सीरत सैयदा पर चलने वाले हैं, अगर हम जनाबे ज़हरा के मानने वाले हैं, तो इस दर से लो और दूसरों को दो। एक सलवात है जो तो हमेशा खसारत में इंसान रहेगा। जिसने बिदर अहले बैत छोड़ा वो यहां से भी गया और वहां से भी गया। और हदीस के जुमलात तो आपने पूछ कर ही लिए है, सुन तो लिए ही है कि जो भी मार्फत न रखता हो अपने जमाने की इमाम की, तो उसकी मौत जहालत, शिर्क, मुशरिक, मुनाफिक की मौत होती है। और दूसरी हदीस कि यौम नदउ कुल्ल उनासिन बिइमाम ज़मानी, कि देखो एक वक्त वो याद रखो कि हर मरने वाला, हर मरने वाला, हर मरने वाला, हर जमाने का, हर जमाने का, हर जमाने का जो भी मरा है, कयामत के दिन उसको उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। जो जिस जमाने में होगा उसको उसके इमाम के साथ उठाया जाएगा। और अगर मार्फत इमाम की ना होगी तो अद्धू नद्धू खैरे, इधर उधर आप भटकते रहेंगे और हम भी खुशहाल होंगे। हम अपने के साथ उठे, आप अपने के साथ उठिए। एक सलवार भेजिए मोहम्मद। अगर सही से मार्फत इनकी ना हुई, और देखें अगर मार्फत इनकी हो जाए, अगर वक्त कुछ ज्यादा हो जाए तो आप लोग थोड़ा सा मुझे माफ कर दीजिए। वैसे अभी ज्यादा वक्त तो नहीं हुआ, जो वक्त मुझे कहा गया अभी उसमें अच्छा खासा टाइम बचाएगा। और सलवात है मोहम्मद। अगर मार्फत ना हो इमाम की, अगर इमाम को ना पहचाना जाए तो दुनिया की भी जिंदगियां बर्बाद होती है, वहां की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, तबाह हो जाएगी। अजीजों, और देखिए औरत के बहकाने में कभी ना आए। औरत ऐसी शय है कि जो घर को जहन्नम भी बना देती है और जन्नत भी बना देती है। अगर ये कायदे की हुई और वाकई अगर सीरत सैयदा पर अमल करने वाली हुई तो ये घर को, यानी वो बिखरे हुए परिवार को समेट कर एक गुलदस्ता बना देती है। और अगर ये कहीं और से अगर ये फरमान लेती रहेगी तो ये मिले हुए घर को, इस गुलदस्ते को बिखरे हुए फूल के मानिंद बना देगी। और अजीजों देखिए, ये जो है ना, ये एक शैतान की जबान है ये ना, इसको बहुत संभाल कर रखिएगा। यही जहन्नम में ले जाएगी और यही जन्नत में ले जाएगी। अगर इसको बचा ले गए ना तो सब कुछ बचा ले गए, और अगर इसको न बचा पाए तो यही आपको खींच ले जाएगी दरवाजे तक, और फिर वहां ना शिकवा करिएगा। इसलिए वहां एक अजीब मकाम होगा, वहां आप नहीं बोलेंगे कि अल्लाह ये मैंने ये नहीं किया था, ये खुदाया मैंने ये नहीं किया था। वहां झूठ झूठ चलने वाला नहीं, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोलेगा, ये बोले, सब कुछ बोलेगा। वहां आपकी बोलने की जरूरत नहीं है, वहां जिस्म का हर आज़ा बोलेगा। अगर इसमें विलायत भरी होगी तो वहां पर भी जाकर अली 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 बोलेगा। जो हम यहाँ बोल रहे हैं वही वहां भी बोलेंगे। लेकिन अगर कहीं जरा सा किसी और की मोहब्बत पैदा हो गई तो वो तो डूबेंगे, वो कहेंगे
तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। अगर इंसान अपने माशूक के कहने में आ जाए, अगर इंसान अपने माशूक के कहने में आ जाए, एक वाकया अपने बच्चों के लिए और अपने जवान भाइयों के लिए इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि बस इसी के बाद आपको मारे मजलिस की तरफ ले चलूं। एक वाकया, एक जवान निहायत ही हसीन और खूबसूरत, जिस देखने के काबिल, चेहरा निहायत ही हसीन और खूबसूरत, अपने शहर से निकला। उसकी माशूका की तमन्ना कि मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन मेरी शर्त एक है, अगर इस शर्त को पूरा कर दोगे तो मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कहा शर्त क्या है? कहा मेरी शर्त यह है कि तुम अली का सर मेरे पास ले आओ। जाने कुर्बान जाए अली इब्न अबी तालिब, अली का सर मेरे पास ले आओ तो मैं तुमसे शादी करूंगी। ये जवान निकला, अरब का सहरा तय करता हुआ पहुंच गया मौला के पास। देखा मस्जिद से कोई निकला, चेहरे पर नकाब है। ये जवान आगे बढ़ा, पूछते पूछते गया था कि अली कहाँ मिलेंगे, अली कहाँ मिलेंगे? आप मस्जिद में जाओ, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेंगे, या यहूदी के बाग में या अल्लाह के घर में, या वो काम करते हुए मिलेंगे या खुदा की इबादत करते हुए मिलेंगे। ये पहुंचा वहां और पहुंचने के बाद इस जवान ने सवाल किया, क्या आप अली इब्न अबी तालिब को जानते हैं? कहा हाँ मैं अली इब्न अबी तालिब को जानता हूं। क्या उनको पहचानते हैं? हाँ उनको पहचानता हूं। कहा अली इब्न अबी तालिब कैसे हैं? कहा तकरीबन मेरे जैसा हुलिया है। कहा गंदुमी रंग है मेरे जैसा, और यही हैकल है जो तकरीबन तुम्हारे सामने है, इसी तरीके का अली इब्न अबी तालिब। कहा काम क्या है? कहा नहीं मैं उनसे जब मिलूंगा तब कहूंगा। कहा नहीं अगर काम बताओ तो मैं पता बताऊंगा, अगर ना पता ना बताऊंगा। बहुत इसरार हुआ। आखिर वो जवान ने कहा कि मेरा काम ये है कि मेरी माशूका, मैं जिसके इश्क में दीवाना हूं, उसकी शर्त है, इसलिए जब इंसान इश्क में दीवाना हो जाता है तो हर तरफ उसे अलिफ लैला ही नजर आती है। और अगर कहीं कोई इश्क अली में दीवाना हो जाए तो हर तरफ उसे अली, हसन, हुसैन और पंजतन नजर आए। अगर इनकी विलायत का कोई दीवाना हो गया तो हर तरफ यही अनवार नजर आते हैं। तो अच्छा काम क्या है? क्या मेरी माशूका ने शर्त ये रखी है कि तुम अली का सर मेरे पास ले आओ, मैं तुमसे शादी कर लूंगी। कुर्बान जाऊं अपने मौला पर, जाने निछावर हूं अली इब्न अबी तालिब के इस फरमान पर। मौला फरमाते अच्छा तेरे माशूका ने ये कहा है कि अली का सर ले आओ, तो बड़ा मुश्किल काम बता दिया तुमको। ये तो बड़ा मुश्किल काम। तो हाँ मुझे मालूम तो है, लेकिन मैं उसके इश्क में दीवाना हो चुका हूं, अब करूं क्या? उसके बगैर मैं रह भी नहीं सकता, या मरूंगा या मारूंगा, दो में एक ही काम है। जब पहलवान मैदान में आता है या चित करता है या चित हो जाता है। काम मैं निकल चुका हूं और मैं ये चाहता हूं कि अली का सर लेकर जाऊं। तो एक मर्दों मौला मुस्कुराए और मुस्कुरा कर कहते हैं कि अच्छा अली का सर तुम्हें चाहिए, ऐसा है कि तुम अपनी तलवार निकालो, हम अपनी तलवार निकालते हैं, और यही में थोड़ी सी आपस में थोड़ा सा यहाँ पर फाइट हो जाए। अगर तुम मुझसे जीत गए तो समझो अली से जीत जाओगे, अगर तुम मुझसे जीत गए तो समझो अली से जीत गए। तलवार निकली, तलवारें चलती रही, तलवारें चली। आखिर में अली इब्न अबी तालिब ने उस जवान को चित किया और सीने पर घुटना रखकर मौला बैठ गए, शमशीर को किनारे उसके घाट दिया। और उसके बाद मौला फरमाते हैं तुम अली से नहीं जीत सकते, लेकिन देखो अगर तुम अली की बात मान लोगे
تو علی اپنا سر خود تیرے حوالے کر دے گا۔ جس وقت آپس میں یہ نزاع یہ جنگ ہو رہی تھی، لڑ رہے تھے، چہرے سے نقاب ہٹی، جو نورانی چہرے پر اس جوان کی نگاہ گئی، ایک مرتبہ اس کا قلب موم کے مانند پگھلنا شروع ہو گیا اور ایک عجیب سا عشق پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ کہتا ہے آپ کون ہیں؟ اس لیے مجھ سے اب تک کوئی نہیں جیتا ہے، آپ کون ہیں؟ مولا ایک مرتبہ سینے سے ہٹتے ہیں اور ہٹنے کے بعد فرماتے ہیں میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اور مولا نے کہا کہ تو اسلام قبول کر لے، اگر تو نے اسلام قبول کر لیا تو میرا سر حاضر ہے۔ ایک مرتبہ جوان نے اپنی معشوقہ کی محبت میں کلمہ توحید کو پڑھا اور پڑھنے کے بعد مولا امیر المومنین ہے تو زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں، سر کو جھکاتے ہیں، شمشیر کو بڑھاتے ہیں، میں علی تیرے سامنے میرے سر کو کاٹ کر لے جا کر اپنی معشوقہ کو دے دے۔ ایک مرتبہ اس جوان نے اس شمشیر کو اپنے گھٹنے پر توڑا اور توڑنے کے بعد کہتا ہے ایسے ہزارہ عشق آپ کے قدموں پر نچھاور ہو جائیں۔ صلوات بھیج محمد۔ اب جو میرے دل میں عشق پیدا ہوا ہے یہ عشق اس عشق سے کہیں زیادہ بلند ہے۔ کہا ایسی ہزاروں معشوقائیں آپ کی نالین پر قربان۔ جانتے ہیں یہ جوان کون تھا؟ اس جوان کا تاریخ نے نام قمر لکھا ہے۔ اس جوان کا نام تاریخ نے قمر لکھا ہے کہ جس نے اپنے زمانے کے امام کی معرفت پیدا کی اور ایسی معرفت پیدا کی کہ جسم اگر ٹکڑے بھی ہو گیا تو زبان سے علی 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 نہیں گیا۔ ایک صلوات ہے تو اس کی موت کامیاب موت ہوتی ہے، اس کی موت مغفور موت ہوتی ہے، اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے اگر انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچان لے۔ اور عزیزو اگر یہ شناخت آپ کو دیکھنا ہے تو بے جز کربلا والوں میں اور کہیں آپ کو یہ شناخت نظر نہ آئے گی۔ امام کی معرفت اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ معرفت امام بے جز شہدائے کربلا اور کہیں نظر نہ آئے گی۔ ہاں عزیزو دل چاہتا ہے کہ ایک مسافر کا تھوڑا سا مسائل اور اس کے بعد انشاءاللہ رخصتی امام حسین علیہ السلام کہ ملتا ہے کہ جس وقت یہ قافلہ کربلا کے نزدیک ہونے لگا، جب کربلا سے نزدیک ہو گیا، شہر منظریہ کے پاس پہنچا، جب وہاں پہنچا تو دیکھا سامنے سے ایک اور قافلہ چلا آ رہا ہے، مگر اس قافلے میں چند افراد ہیں، ایک ضعیفہ ہے، ایک جوان لڑکی ہے اور ایک جوان لڑکا ہے اور ان کے ساتھ ان کا ایک غلام ہے۔ یہ چار لوگوں کو قافلہ چلا رہا ہے۔ اگر معرفت امام پیدا ہو جائے، اگر امام کی معرفت پیدا ہو جائے، جب یہ قافلہ نزدیک ہوا تو ایک مرتبہ وہ ضعیفہ کہتی ہے یہ جو سامنے سے قافلہ نظر آ رہا ہے بڑا عجیب و غریب قافلہ ہے، اس قافلے میں میں دیکھ رہی ہوں کہ چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں لیکن حجاب کا اتنا خیال، اس قافلے میں عجیب نور میں دیکھ رہی ہوں اور کب سے میں دیکھ رہی ہوں قافلہ اس جگہ پر آ کر رکا ہے، آسمان سے نور کا تار بندھا ہوا ہے، جاؤ بیٹا جا کر پتا کرو کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جناب وہب آئے اور آنے کے بعد سوال کرتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ ایک مرتبہ آقا امام حسین فرماتے ہیں میں فرزند رسول، میں زہرا کے چمن کا پھول، میں علی کے نور عین، میں حسین میں حسین میں حسین ہوں۔ آ کر اس نے خبر دی کہا اما جان یہ جو قافلہ جا رہا ہے یہ رسول کے نواسے کا قافلہ ہے،
ایک مرتبہ ماں کہتی ہے میرے لال، اس نے اپنے بہو کا ہاتھ پکڑا، اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑا اور جا کر قدموں پر سر رکھ دیا، مولا بڑی تمنا تھی کہ آپ سے ملاقات ہو، مولا بڑی تمنا تھی، بڑا دل چاہتا تھا کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، اے آقا کیا ہم گنہگار بھی آپ کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں؟ ایک مرتبہ امام حسین نے وحی کو سینے سے لگایا، تو میرا مہمان ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اکرم الزید ولو کانا کافرا، ارے اب تو تم میرے اہل بیت میں شامل ہو گیا ہے۔ جناب وحی کو سینے سے لگایا، قافلہ کربلا میں پہنچ چکا ہے، کربلا میں قافلہ پہنچ چکا، 7 محرم بھی گزر چکی، وہ وقت آ گیا جب حسین کے خیموں سے الاتش کی آواز سے بلند ہونے لگی۔ ایک مرتبہ مادر وحی کہتی ہے میرے لال، اے میرے لال، ارے تیرے ہوتے ہوئے حسین کے بچے الاتش کرے، میں تجھ پر اپنے شیر کو حلال نہ کروں گی، جا کر اپنے مولا پر جان نچھاور کر۔ جیسے ہی وہ پڑھنا چاہے، ایک مرتبہ سیاہ غلام پڑھا، آقا غلام موجود ہے، آپ کو جانے کی ضرورت نہیں، ہائے قربان جاؤ اس معرفت امام پر، قربان جاؤ اس شناخت امام پر، قربان جاؤ۔ ہاں وہب کا غلام گیا، جا کر شہید ہوا، جناب وہب گئے اور وہب نے وہ جنگ کی، ارے تاریخ نے لکھا ہے وہب کی شمشیر چل رہی تھی اور اس طریقے سے سر اڑ رہے تھے جیسے لگتا تھا کہ پتجھڑ کا موسم آ گیا ہو، مگر ہائے وہب چاروں طرف سے گھرے، کسی نے تیر مارا، کسی نے تلوار ماری، آواز دی اے مولا ادرکنی، امام حسین آگے بڑھے، وہب کے پاس پہنچے، وہب کو اپنے ہاتھ سے اپنے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہتے وہب کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا میری ایک وصیت بھی ہے، میری ماں نے وصیت کی ہے، اے وہب اگر تیرا جنازہ خیمے میں آ گیا تو سوچ لینا میں تجھے معاف نہ کروں گی، اے وہب تو گیا ہے اب پلٹ کر نہ آنا، حاضر تو ملتا ہے۔ امام حسین پڑھتے، ارے مادر وحب میں ایک محبت پیدا ہوئی، ارے چاہتی تھی کہ اپنے فرزند کی طرف بڑھے، ایک ملعون آگے بڑھا، وحب نے سر کو پکڑا، ارے سر کو جدا کیا اور جدا کرنے کے بعد ارے مادر وحب کی طرف دیکھا، مادر بھی بچے کے سر کو لیا، لبوں پر لبا رکھ دیے، مگر یاد آ گیا ہائے میں نے امام کے ہاتھ پر بیعت کی ہے، ایک مرتبہ سر کو پھینک دیا، ارے جب ہم آقا کو دے دیتے ہیں وہ صدقہ واپس نہیں لیتی۔ اجرکم اللہ، آپ کی صدائے بلند ہو گئی، مولا ہمارے تمام گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کرے، اہل بیت ہماری عزا کو قبول کرے۔ ہاں عزیزو، ایک مرتبہ زوجہ وحب آگے بڑھتی، آقا آپ سے ایک التجا ہے میرے آقا، التجا یہ ہے اے آقا مجھے معلوم ہے، مجھے بتایا گیا ہے کہ یہاں کوئی نہ بچے گا اور یہ قافلہ اسیر ہوگا، اے آقا میری خواہش یہ ہے، پہلی خواہش یہ ہے آقا کہ آپ وحب سے یہ کہہ دیجئے گا کہ وحب تو اس وقت تک جنت میں نہ جانا جب تک کہ میں نہ آ جاؤں۔ حسین کہتے ہیں کہ اے زوجہ وحب میں حسین وعدہ کرتا ہوں کہ اس وقت تک وحب جنت میں نہ جائے گا جب تک کہ تو نہ پہنچ جائے۔ اے آقا دوسری التجا میری یہ ہے، اے آقا آپ کی شہادت کے بعد میں نے سنا ہے ارے سر سے ردائیں چھینی گئے، رسن باندھی جائی، اے آقا میری خواہش یہ ہے کہ آپ شہزادی زینب
हुसैन खैमे से बाहर आए, हुसैन खैमे से बाहर आए, अभी कुछ दूर चल ही थे, अरे घोड़ा रुक गया, घोड़ा रुक गया। मौला फरमाते हैं मेरे लाला की सवारी, ए मेरे लाला की सवारी, अरे ये मेरा आखिरी सवारी है, अब आज के बाद तेरी पुष्प पर सवार न होगा। अरे अश्वे बाबा जमीन की तरफ इशारा किया, मौला आपको करबला जाना नसीब करे, मौला करबला नसीब करे। जहाँ पर खैमगा के सामने एक सड़क, सड़क के बाहर वहां पर होटल असफा, उसके अंदर एक जगह है जिसे मकाम सकीना कहते हैं। हुसैन ने झुक कर देखा, अरे नन्ही सी बच्ची है, 3-4 साल का सिर है, अरे ये छोटे छोटे बच्चे देखे, अरे इनका क्या सिर है, अरे जिनके खेलने का वक्त, अरे नन्ही सी बच्ची घोड़े के शिवों को पकड़े हुए, ए मेरे बाबा के घोड़े, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा, अरे जो भी सुबह से गया वो पलट कर लाएगा। हुसैन उतरने के बाद शहजादी को सीने से लगाया, अब सीने से लगाया, शहजादी कहती बाबा बाबा मुझे मालूम है अब आप पलट कर आएंगे, ए बाबा मगर मेरी ख्वाहिश ये है, अरे जाते जाते अरे एक बार अपने सीने पर मुझे सुना दो। हुसैन जल्दी हुई रेत पर लेट गए, अरे शहजादी को सीने पर सुनाया, अरे शहजादी को नींद आ गई, क्या देखती है, अरे ख्वाब में अरे दादी जहरा आई है, ए मेरी लाल अपने बाबा को जाने दे। अजरकुमल्लाह इमाम हुसैन चले, इमाम हुसैन चले, और मौला ने वो जंग कयामत की जंग की है इस साबिर ने, वो साबिर ने वो जंग की कि हर तरफ से अरे फौज से सदा आने लगी, ए हुसैन तुम्हें अकबर की दुआई, ए हुसैन तुम्हें अब्बास की दुआई, ए हुसैन कासिम की दुआई, अरे मौला हमला कर रहे, अरे तूने मेरे भैया अब्बास को मारा, तूने मेरे अकबर को मारा, तूने मेरे कासिम को मारा। एक मर्तबा एक सदा गूंजी, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका राज़ियतन मर्ज़िया। ए हुसैन तेवर दिखा चुके, अब शब्द दिखा, शमशीर ने आम में गई, अरे फौजें सिमट गई, अरे मकातिल के टकरार, अरे कोई तीर मारता है, कोई तलवार मारता है, कोई ऐसा मारता है, अरे जिसके पास कुछ न था, अरे हुसैन को पत्थर मारता है। अरे मौला आपके अश्कों को कबूल करे, शहजादी आपके अश्कों को कबूल करे। बस एक मरतबा इमाम हुसैन ने अरे निगाह किया, यमीनन व शिमाला, दाहिने देखते हैं, बाएं देखते हैं, और कहते हैं माबूद रिज़म में क़ज़ाए व तस्लीमन ले अमरे। एक मलऊन ने ऐसा संग, ऐसा पत्थर मेरे आका के लब कट गए, अरे आका ने, अरे मकातिल के जुमलात है, आका ने अरे खून को साफ किया, पेशानी पर एक तीर लगा था, मौला निकालना चाहते थे, अरे दूसरा तीर हुसैन के हाथ में बेबस हो गया, हुसैन ने अरे तीर को निकाला, अभी आका तीर निकाले, एक मलऊन अरे मुश्किल से दूर मारा, अरे देवरा का जमीन पर चला सकरा कर आवाज दी, ए लाला, ए बाबारी, ए मज़रा। मेरा हुसैन जमीन पर चला। मौला इमाम मोहम्मद बाक़िर से किसी ने सवाल किया, ए मौला अरे आपके जद के जिस्म में कितने तीर लगे थे? मौला ने अपने हाथ की अंगूठी उतारी और मौला फरमाते इतनी भी जगह न बची थी, इतनी भी जगह न बची थी मेरे जद के जिस्म पर। इमाम हुसैन जमीन पर चले, मौला ने फिसार दिया, तीर जिस्म से पार हुए, हुसैन ने अरे सजदाए आखिर अरे करबला के तपते हुए रेत पर कहा, अरे शिब्र मलऊन हाथ में शमशीर लिए जगह जगह पर मारता हुआ, अरे शमशीर को खुद करता हुआ एक मरतबा हुसैन के नजदीक पहुंचा, उससे हुसैन पर सवार, हुसैन का सर पकड़ा, अरे
कुछ वास्ता है इन अश्कों का। ये पालने वाले हमारे तमाम गुनाह में कभी और सहीदा को माफ कर। ये परवरदिगार हम सबको मिलजुल के रहने की तौफीक इनायत कर। हे परवरदिगार हमें सही मानों में मारिफत इमाम पैदा कर दे। हे पालने वाले, हे परवरदिगार हमारे बूढ़ों को अज़्म हबीब इब्न मज़ाहिर इनायत कर। हमारे जवानों को क़ुव्वत अली अकबर इनायत कर। हे परवरदिगार हमारे बच्चों को शहजादे अली असगर का परवान चढ़ा। हे पालने वाले हमारी माँ और बहनों के पर्दों को बरकरार रख। हे परवरदिगार तुझे वास्ता शहद मासूमीन का मोमिनीन ने कहा है, इल्तिमास की है कि जो मरीज हैं यहाँ हैं, घरों में हैं, अस्पतालों में, जहाँ कहीं भी हैं, मसीहाए ज़माना इमाम ज़माना के सदके में सबको शिफाए आजिल कर। परवरदिगार ऐसे हजरात जो औलाद के मुतमन्नी हैं, परवरदिगार इन अश्कों के सदके में, इस मुक़द्दस मकाम के सदके में पालने वाले उनकी गोदियों को भर दे। पालने वाले जिन्हें औलाद दी है परवरदिगार उनके बच्चों को अच्छे से अच्छे कुफो इनायत कर। पालने वाले ये जमहूरी इस्लामी ईरान कि जहाँ से अलियन वलीउल्लाह की सदा बुलंद होती है, परवरदिगार इस सदा को सदाए महदी से मिला दे। परवरदिगार अमेरिका और इसराइल कि जिसका जुल्म दुनिया की हर जगह पर फैला हुआ है, जगह जगह पर इंसानियत का खून बहाया जा रहा है, जगह जगह पर अली और ज़हरा का नाम लेने वालों की कुर्बानियां हो रही। परवरदिगार अमेरिका और इसराइल को उनके इरादों में निस्त और नाबूद कर दे। हे परवरदिगार, हे पालने वाले, हे पालने वाले हम सबको अतमात आलिया की ज़ियारत नसीब कर। परवरदिगार जो जा चुके उन्हें बार बार जाना नसीब कर। पालने वाले दुनिया में जुल्म जो जगह जगह पर भर चुका है, हे परवरदिगार हमारे इमाम मुंजी दौरा इमाम ज़माना का ज़हूर कर दे। हम सबको उनके अस्हाब और अंसार में शामिल कर दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल बसीर।